پاک بھارت جنگ بندی کے مثبت اثرات، اسٹاک مارکیٹ نے تیزی کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے، 9000 سے زائد پوائنٹس اضافہ، 100 انڈیکس 1,16,000 تک جا پہنچا، 5 منٹ میں 5% تیزی، قانون کے تحت کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا، سرمایہ کار خوشی سے نہال، مٹھائیاں تقسیم۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا رابطہ آج ہوگا، مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کا تعین ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا سنتاس معاہدے پر ہماری پوزیشن واضح، بھارتی بالادستی اور پاکستان کو غیر متعلقہ کہنے کا مفروضہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، امریکہ اور برطانیہ کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں دونوں ممالک رابطے اور مذاکرات جاری رکھیں۔ پاکستان نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی، کوئی بھی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں، یہ صرف سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، رد عمل واضح، جامع اور فیصلہ کن ہوگا، ترجمان افواج پاکستان کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا ہمارے پاس مزید ٹیکنالوجیز موجود ہیں، مستقبل میں بھی سرپرائزز دیتے رہیں گے، نوجوان نسل فرنٹ لائن سولجر قرار، مثبت رپورٹنگ پر میڈیا کو خراج تحسین۔ مایوس چہرے، لڑکھڑاتی زبان، بھارتی فوجی افسران کی باڈی لینگویج نے شکست کی کہانی سنا دی، انڈین ایئر مارشل نے رافیل طیارہ تباہ ہونے کا بالواسطہ اعتراف کر لیا، کہا نقصانات جنگ کا حصہ ہیں، تصدیق کر دوں تو کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، نیوز بریفنگ کے دوران انڈین فوج کے سینئر افسران کی آئیں بائیں شائیں، پاکستانی طیاروں سے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکے۔ رافائل طیاروں سے محرومی بھارت کے لیے شدید دھچکا، انڈین فضائیہ بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں، امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے قلعی کھول دی، کہا جنگ کے دوران اتحادیوں نے بھی مودی سرکار کو جھنڈی دکھا دی، امریکہ، جاپان اور روس نے کوئی دلچسپی نہیں لی، پاکستان نے پہلے ہی دن بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، پاکستانی پائلٹ بہتر تربیت اور حقیقی جنگی تجربہ رکھتے ہیں، بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا 19واں روز، 2000 بھارتی پروازیں متاثر، 1300 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ بھارتی حکومت بدترین شکست کے بعد منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، سنہری موقع ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، مشال ملک کی اپیل، کہا پورا خطہ آگ کی طرف جا رہا ہے، امریکہ، چین اور روس اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت نے اپنی جارحیت کا آغاز مظفر آباد کی مسجد پر میزائل سے حملے سے کیا، مسجد بلال کے محراب پر سورہ صف کی آیت لکھی ہوئی تھی، یہیں سے آپریشن کا نام بنیانم مرصوص لیا گیا، پاک فوج کو شاندار فتح ملی اور بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث دفاعی اخراجات میں اضافہ، حکومت کا IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، سپر ٹیکس میں کمی سے متعلق بھی بات چیت کی جائے گی، پاکستان اور IMF کے مذاکرات 14 مئی سے شروع ہونے کا امکان، مالیاتی ادارے کے ساتھ نئے بجٹ پر مشاورت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے کا حکم، علیمہ خان نے بانی کا پیغام بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ تک پہنچا دیا، عمر ایوب کو عہدہ دیے جانے کا امکان، جس چینل سے چیئرمین بننے کا حکم ملا تھا وہاں سے عہدہ چھوڑنے کا نہیں کہا گیا، بانی جب کہیں گے عہدہ چھوڑ دوں گا، جنید اکبر کی گفتگو، یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، سلمان اکرم راجہ کا موقف دینے سے گریز۔ اور بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، کوہلی نے 123 ٹیسٹ میچز میں بھارت کی نمائندگی کی، 30 سینچریوں کی مدد سے 9230 رنز بنائے۔ مایوس چہرے، لڑکھڑاتی زبان، بھارتی جوان افسران کی باڈی لینگویج شکست کی کہانی سناتی رہی، انڈین ایئر مارشل نے رافیل طیارہ تباہ ہونے کا بلا واسطہ اعتراف کر لیا، ایک بھارتی نے کہا کہ تصدیق کر دوں تو کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، نقصانات جنگ کا حصہ ہے، نیوز بریفنگ کے دوران انڈین فوج کے سینئر افسران کی آئیں بائیں شائیں، پاکستانی طیاروں سے متعلق کچھ بھی نہ بتا سکے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا پہلا رابطہ آج ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کا تعین ہوگا، پروگرام میرے سوال میں گفتگو میں بولے سنتاس معاہدے پر ہماری پوزیشن واضح، پاکستان کو غیر متعلقہ کہنے کا مفروضہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
पाकिस्तानी फिजाइया ने पहले दिन ही भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की तस्दीक। लिखा, पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। भारतीय फिजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। राफेल तैयारों से महरूमी भारत के लिए बड़ा धचका करार। जरीदे के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी ने इसे आलमी हिमायत से महरूम रखा। अमरीका, जापान और रूस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अफवाज पाकिस्तान के शाहीन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार की अमली तफसीर बन गए। कम तादाद के बावजूद जज्बा ईमानी के साथ कई गुना बड़े दुश्मन पर गालिब आए। समा टीवी का मुफक्कर पाकिस्तान और पाक फौज को खराज तहसीन। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भारत की शिकस्त, IMF से नई किस्त की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबार शुरू होते ही 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सरमायाकार खुश, मिठाइयां तकसीम की। बानी पीटीआई का जुनैद अकबर को पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म। अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा तक के पैगाम पहुंचा दिया। ओहदा उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर का मौकिफ, मामला पार्टी का अंदरूनी है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। कराची में पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा चलाने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी जिना अस्पताल में जेर इलाज। हमास का आखिरी जिंदा अमरीकी कैदी को रिहा करने का ऐलान। जंगबंदी और इमदाद की बहाली की यकीन दहानी पर कैदी छोड़ने का फैसला किया। हमास और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने इरन अलेक्जेंडर की रिहाई को अमरीका के लिए खैर सगाली का पैगाम करार दे दिया। गजा में इसराइली सफाकत बदस्तूर जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। पहले भी साबित करने के लिए तैयार थे। हम एटमी हथियार नहीं चाहते। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, सिविलियन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल से पीछे नहीं हटेंगे। मस्कत में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर भी खत्म। मुस्बत पेशरफ्त का इशारा। कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बोइंग 747 तैयारे का तोहफा। कीमत $40 करोड़। अमरीका को मिलने वाला तारीख का महंगा तरीन तोहफा होगा। हमारा सदारती तैयारा 40 बरस पुराना है। कतर से मिलने वाले तोहफे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेजने को तैयार। बंगाल टाइगर्स 5 T20 मैचेस के लिए रवामा पाकिस्तान आएंगे। मैचेस फैसलाबाद और लाहौर में शेड्यूल। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला अल क्लासिको बार्सिलोना के नाम रहा। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लामिन यमिल ने 1, राफिनिया ने 2 गोल किए। जीत के बाद बार्सिलोना स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के करीब। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद की जीत। अल-फीहा को 3-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर के 2 गोल। अल शबाब ने अल अहली को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। टेनिस स्टार अरीना सबालेंका इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका की सोफिया कैनन को मात दी। कोको गॉफ ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मर्दों के मुकाबले में नंबर 3 सेट कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी जारी। और मोटो जीपी सीजन की 6ठी रेस फ्रांस के जोहान ज़ार्को ने जीत ली। 71 साल में फ्रेंच ग्रां प्री जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राइडर बन गए।
ट्रैक गीला होने के बाइस कई राइडर्स हादसे का शिकार हुए।